জনরোষে জ্বলছে নেপাল। কাঠমান্ডুতে ফের উত্তেজনা। উপপ্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ইস্তফার পরেও ক্ষোভের আগুন এখনো জ্বলছে। আর যেমনটা জানা যাচ্ছে, পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে নেপালের বীরগঞ্জে আইনমন্ত্রী অজয় চৌরাসিয়ার বাড়িও। অশান্ত নেপাল। উপপ্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ইস্তফার পরেও ক্ষোভের আগুন এখনো জ্বলছে। নেপালে গণবিদ্রোহ, এখনো পর্যন্ত 9 জন মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। নেপালে সেন্ট্রাল ব্যাংকের গভর্নরের বাড়িতে আগুন। केपी ओली की कुर्सी हिल रही है और उसकी कुर्सी ये कब तक हिलती रहेगी और गिर जाएगी ये तय नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ काठमांडू में, उसी संसद भवन के बाहर जहां पर कल 19 लोगों की पुलिस एक्शन में मौत हुई है। और मेरे पीछे ये आप सीधी तस्वीरें देखेंगे कि कैसे यहां पर भीड़ एक बार फिर पार्लियामेंट के आसपास बढ़ती जा रही है। पीछे टायरों को आग लगाई गई है। पुलिस लोगों को बाजार के अंदर से पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने से रोक रही है। ये दबाव है केपी ओली के ऊपर। जहां पीछे आग और जो धुआं आप देख रहे हैं, ये आग और धुआं इन सड़कों पर नहीं निकल रहा है, ये पार्लियामेंट के अंदर तक इस धुएं की घुटन जा रही है। सोशल मीडिया बैन करने को लेकर जो यहाँ पर हंगामा शुरू हुआ, हंगामे ने हिंसक रूप लिया। हिंसक रूप और प्रदर्शन के बीच में 19 लोगों की मौत हुई, तकरीबन 500 लोग घायल हैं। और ये युवा जो हैं अब जगह जगह पुलिस से लोहा ले रहे हैं, टक्कर ले रहे हैं। और ये विरोध प्रदर्शन जैसे जैसे आज दिन आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से ये विरोध प्रदर्शन भी बढ़ रहे हैं। ये सत्ता के परिवर्तन की आहट एक तरह से सुनाई दे रही है। अब तक केपी ओली सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है, जिसमें कृषि मंत्री और गृह मंत्री शामिल हैं। लेकिन बाकी मंत्रियों पर भी ये दबाव है कि लोगों के गुस्से के आगे वो घुटने टेकें। लड़ाई यहाँ पर सोशल मीडिया और भ्रष्टाचार को लेकर है। लोगों का आरोप है कि केपी ओली सरकार भ्रष्टाचार फैलाती है और उस भ्रष्टाचार को वो जैसे ही सोशल मीडिया पर बेनकाब करते हैं, इसकी वजह से उसे बैन किया जाता है। लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश है। जबकि केपी ओली सरकार का ये आरोप है कि सोशल मीडिया जिस तरह से बेरोक टोक चल रहा है, उससे सरकार के खिलाफ भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर साइबर क्राइम की घटनाएं भी बढ़ी हैं और लोग जो हैं वो अलग तरह के अपराध में शामिल हो रहे हैं। इसकी वजह से सोशल मीडिया को बैन किया जा रहा है। लेकिन इन दोनों मुद्दों के बीच में ये भीड़ सड़कों पर आ गई है। एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी खड़े हैं और ये जोर जबरदस्ती का जिस तरह की नारेबाजी है वो लगातार तेज होती जा रही है। और मुझे ये लगता है कि केपी ओली सरकार के लिए ये सबसे बड़ी चिंता की वजह है। और ये जो युवा हैं, ये इन्हीं गलियों से निकलकर यहाँ तक पहुँचे हैं और इस तरफ इन्हें रोकने के लिए पुलिस किस तरह से तैनात है, इसकी तस्वीर भी देख लीजिए। इन गलियों को कैंटिली तारों के साथ और इन फोर्सेस के जमावड़े के साथ रोकने की तमाम कोशिशें जारी हैं। क्योंकि कल पार्लियामेंट तक जब ये भीड़ पहुंच गई थी, तो इस भीड़ ने वहां ना सिर्फ पार्लियामेंट की चारदीवारी को तोड़ा, बल्कि अंदर घुसकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें पुलिस एक्शन हुआ और उसमें 19 लोगों की जान गई। ছাত্র যুবদের আন্দোলনে উত্তাল নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির নেতৃত্বাধীন সরকার সম্প্রতি 26টি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এরপরই বিক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করে। আন্দোলনকারীদের দাবি, এই নিষেধাজ্ঞা আদতে সোশ্যাল মিডিয়ায় নয়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের কণ্ঠ রোধ করতে চাইছে সরকার। ছাত্র যুবদের আন্দোলনে উত্তাল আরও এক প্রতিবেশী রাষ্ট্র। এবার হিমালয়ের কোলে ছোট্ট দেশ নেপাল। সেখানে এখন অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। আন্দোলনকারী পুলিশ, খণ্ডযুদ্ধ, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। রাজপথে শুধুই কালো মাথার ভিড়, যাদের একাংশের পরনে স্কুল কলেজের ইউনিফর্ম, মুখে মুখে স্লোগান।
কারুর হাতে দেশের জাতীয় পতাকা, কারুর হাতে থাকা প্ল্যাকার্ডে লেখা ইউথ এগেইনস্ট করাপশন। নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির নেতৃত্বাধীন সরকার সম্প্রতি ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, এক্স হ্যান্ডেল সহ 26টি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এরপরই বিক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করে। সোমবার পরিস্থিতি চরমে ওঠে। আন্দোলনকারীদের দাবি, এই নিষেধাজ্ঞা আদতে সোশ্যাল মিডিয়ায় নয়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের কণ্ঠরোধ করতে চাইছে सरकार। हमारा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार बहुत करप्ट है और करप्ट इतना हो गया कि फाइनली आके सोशल मीडिया भी बंद कर दिया। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जहां हम अपने बात रख सकते थे, और सरकार का अब भ्रष्ट होता है और सोशल मीडिया बंद कर दिया। इसके आवाज विरुद्ध में युवा जाग गए। সোমবার সকালে রাজধানী কাঠমান্ডুর বানেশ্বর এলাকায় বিক্ষোভ শুরু হয়। পাল্টা দমনপীড়ন শুরু করে নেপাল সরকার। এরই মধ্যে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে নেপালের সংসদে ঢুকে পড়েন আন্দোলনকারীদের একাংশ। প্রতিবাদীদের দমন করতে গুলি ছোড়ে পুলিশ। নেপালের যে ডেমোগ্রাফিটা আমরা যদি দেখতে পাই, ইয়াং সিটিজেনের সংখ্যা মেজরিটি, তারা জীবিকা খুঁজছে, তারা ওখানে কাজ পাচ্ছে না। যখনই কোনো একটা একনায়কতন্ত্র সরকার আসে, তার সাথে জনগণের যেরকম যোগাযোগ নেই, তারা তখন নানান রকম করাপশন কাজে লিপ্ত হয়। সেই করাপশনটাকে এক্সপোজ করছে নেপালের সোশ্যাল মিডিয়া। নেপালে বেশ কিছুদিন ধরেই সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতি ও স্বজন পোষণের অভিযোগ উঠছে। সেই পুঞ্জীভূত ক্ষোভই কি এবার রাজপথে আছড়ে পড়ছে? সোমবার সংসদ ভবনেও ভাঙচুর চালানো হয়। চলতে থাকে মুহুর্মুহু ইট বৃষ্টি। উপড়ে ফেলা হয় সংসদ ভবনের স্টিলের বেড়া। সংসদ ভবনের একাংশে আগুন লাগিয়ে দেন আন্দোলনকারীরা। পুলিশ ভ্যানের মাথায় প্ল্যাকার্ড ও দেশের পতাকা হাতে উঠে পড়েন এক আন্দোলনকারী। এই পরিস্থিতিতে সাফাইয়ের সুর শোনা গেছে প্রধানমন্ত্রী কেপি ওলির গলায়। তার দফতর থেকে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আমরা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের বিরুদ্ধে নই, আমরা আইন শৃঙ্খলা লঙ্ঘন, অহংকার এবং আমাদের দেশের অপমানের বিরুদ্ধে। 1 বছর ধরে আমরা সোশ্যাল নেটওয়ার্কগুলিকে রেজিস্ট্রেশন করতে, কর দিতে এবং নেপালের আইনের অধীনে জবাবদিহি করতে বলেছি। তাদের উত্তর ছিল, আমরা তোমাদের সংবিধান জানি না। প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালের এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির জেরে ভারত নেপাল সীমান্তে জারি করা হয়েছে হাই অ্যালার্ট। ভারতের যে উন্মুক্ত সীমানা, ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও তো প্রভাব ফেলবে যদি একটা অস্থিরতা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে এরকম বজায় থাকে। ভারত সরকার কিন্তু এটা ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ করবে, একটু সময় নিয়ে দেখবে। যেখানে ভারত সরকার কোনো রকমে সাহায্য করতে পারে, তখনই তারা কিন্তু নেপাল সরকারের অনুমতি নিয়ে তারা কিন্তু হস্তক্ষেপ করতে পারে। পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় নেপালের একাধিক জায়গায় কারফিউ জারি করা হয়েছে। অরিত্রিক ভট্টাচার্য, এবিপি আনন্দ। সত্য অন্তহীন, সত্যের খোঁজও তাই, সত্য সন্ধানে তাই আমরা অক্লান্ত, অকুতভয়। এবিপি আনন্দ নতুন ভাবনার প্রতীক, যা মনে মুক্ত, তথ্যে যুক্ত এবং যাবতীয় সীমানার বাঁধন থেকে মুক্ত। সীমা না শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মানা শব্দটি, যেন চোখ রাঙানি এক অদৃশ্য বেড়াজাল, যা আটকে রাখে আমাদের এক ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে। একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ। সেই জগৎ গড়ার লক্ষ্যে কোনো সীমানার ঠুকুটি আমরা মানব না। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।